আমাৰ 6টা যি আলোচনাত বা চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি চুক্তিৰ বিভিন্ন দিশ যিসমূহ এতিয়াও ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাকী আছে সেই সম্পৰ্কত আমি খৰচি মাৰি আলোচনা কৰিলোঁ। বিশেষকৈ গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ, সংবিধানৰ সংশোধনী, এই গোটেই বিষয়বিলাক আলোচনা হ'ল আৰু আমি এটা এটাকৈ যাতে চুক্তিত স্বাক্ষৰিত বিষয়সমূহ মীমাংসা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে কিছু আমি সিদ্ধান্তও আজি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলৰ লগতো আজি বিশেষভাৱে গোটেই তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিলোঁ। তেওঁলোকৰ দুটা মুখ্য ডিমাণ্ড আছিল যে ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলক শিডিউল ট্ৰাইব হিলছ হওক বা শিডিউল ট্ৰাইব প্লেইনছ হওক এটা পৰিচয় এটা দিব লাগে। সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোকে দাবী বা তেওঁলোকৰ বহুদিনীয়া দাবী। আৰু দ্বিতীয় দাবীটো হ'ল যিখন আমাৰ চুক্তিত আছে ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল এখন গঠন কৰিব লাগে ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলক লৈ। সেই বিষয়টো তেওঁলোকে আজি আলোচনালৈ আনিছিলে আৰু মই ভাবোঁ যে ভৈয়ামৰ কাৰ্বিসকলৰ গোটেই যি দুটা সমস্যা আমি অহা ৩-৪ মাহৰ ভিতৰত সমাধান কৰিব পাৰিম আৰু সেইটোৱে মই তেওঁলোকক আজি আশ্বাস দিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকো যথেষ্ট সন্তুষ্ট হৈছে আৰু আমি আজি আলোচনাত যিখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইখিনি আমি আগুৱাই লৈ যাম। তেখেতলোকে কৈছে যে ৱেলফেয়াৰ কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল এখন গঠন তেওঁলোকৰ কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তেওঁলোকৰ দাবী আছে আৰু কাৰ্বি চুক্তিটো এই বিষয়ে লিখা আছে, গতিকে কৰিবৰ বাবে বিশেষ অসুবিধা নহ'ব যিহেতু এই চুক্তিত অলৰেডি ইনক্লুড হৈ আছে। Sir, the Karbi Accord has also assured for the official language of Karbi Anglong Autonomous Council. So what step you are taking to fast track for the implementation? There is some discussion basically on the official language front. Some document, some discussion has to be taken place with Karbi Sahitya Sabha and all. So that is pending. I think once I'll meet them tomorrow. Okay. So we'll be able to discuss with them. আৰু আজি 100 কোটিতকৈ অধিক কেইবাটাও প্ৰকল্প আছে, গতিকে আজি এতিয়া অলপমান ৰাইজৰ লগত বা যিমানকেইটা নতুন প্ৰকল্প আছে গোটেইকেইটাৰ আমি শুভ উদ্বোধন কৰিব পাৰিম। স্যাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনক লৈ কংগ্ৰেছে এটা অভিযোগ কৰিছে। Whatever you have got under 244A, we have given everything. Right from budget preparation, everything we have given. Now state government has nothing in my hand. I cannot do anything in now Karbi Anglong. I have given everything. So there is nothing I can do now. I have given my power to budget. I have given every department. I have given everything to Karbi Anglong. But sir, when it comes to passing the laws in a council, You can still, that is also I have said Karbi Anglong. Then you next time, you decide about the passing the law. Governor will sign. You don't have to give it to the state government. So that also I am going to do in soon. That Karbi Anglong Council will pass the act and directly they will send to the governor. No need to send to the state government. So that is also I am ready. Whatever I have, take everything. Thank you, sir. So sir, what is your stand for our... Is whatever as per law, PGR, VGR should be clear. PIL That is the only thing. But High Court you have to fight. It is a order by High Court. State government has already said that whatever law allow you do everything. But High Court we cannot control High Court. Now, High Court is above me. But I have given another advice that we can in the PGR, VGR land we can construct a airport for the people of Karbi Anglong, and I can push that because other side they have said not good. But this side we can also think of doing a good airport. Land will be utilized, and whoever will be affected will give them compensation. We'll go to the High Court. We'll give them compensation. We'll give them Jirat value, whatever. Even if we construct a road, then people get compensation from government. So we can utilize PGR land also in a good way. There is no problem. But only thing I don't like when two community fights.
I want that everybody live in coexistence and peacefully, because if you fight, all over India people will know that Karbi Anglong is a disturbed area. So we should amicably, we should sit across the table and we should resolve. Everybody is our brothers and sisters. You just do not allow fresh people to come. Whoever is originally here, they should be treated as a brothers and sisters. এবছৰমান লাগে কৰোঁতে, কাৰণ ভোটাৰ তালিকা সংশোধন কৰিব লাগিব, ইটো সিটো কাম কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ বড়োলেণ্ডতো আছে কেতিয়াবা, কাৰণ এতিয়া ইয়াত ইলেকশ্যন হ'ল, নেক্সট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে পাতিব লাগিব, BTR, মিচিং কাউন্সিল, সোণোৱাল কাউন্সিল, ইমান ইলেকশ্যন। গতিকে তাৰ মাজত কোনোবা এটা সময়ত হাওৰাঘাটো পাতিব। এতিয়া MLA ক চাই থাকিব দিছোঁ যাতে ৰাইজৰ ক্ষতি নহয়। চাওক, গোটেই কথাটো হ'ল যে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত যিবিলাক ব্যক্তি থিয় হয় তেওঁলোক সকলোৱে জনা বুজা ব্যক্তি, আৰু 300তকৈও ওপৰত জিলা পৰিষদৰ সদস্য সংখ্যা আছে, আৰু পঞ্চায়তৰ যি মেম্বাৰ সি প্ৰায় 2000ৰো ওপৰত আছে। তাততো বিশেষ কোনো সাংঘাতিক উইড্ৰয়েল হোৱা নাই যে এনেকুৱা যে গোটেই সমষ্টিবিলাকতে উইড্ৰয়েল হৈ গৈছে, তেনেকুৱাতো হোৱা নাই। আৰু মেম্বাৰতো এইবাৰ আটাইতকৈ হায়েষ্ট মানুহে ইলেকশ্যন খেলিছে। গতিকে যদি কিবা ঘটনা ঘটিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অসমৰ চাৰিওফালৰ পৰা খবৰবোৰ আহিলেহেঁতেন। গতিকে এটা কংগ্ৰেছে কৈ আছে, কিন্তু স্থানীয় কোনো খবৰ মই বাতৰি কাকততো দেখা নাই, টিভিতো দেখা নাই যে কিবা জোৰ জবস্তি হৈছে, আৰু ৰাভা আচঙো হৈ গ'ল, ক'তোতো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নাই। গতিকে তেওঁলোকে যদি কিবা ক'ব পাৰে, তেওঁলোকে কৈছে যে অমুক জেগাত অমুক হৈছে, তো ইমান অসমত 22,000 গাঁও আছে, তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ উদাহৰণ দিয়ে এটা নহ'লে দুটা। গতিকে যেতিয়া 22,000 গাঁৱত ইলেকশ্যন হ'ব, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা দুটা খুটি নাটি থাকিব। সেইখিনিকে যদি তেওঁলোকে প্ৰশাসনক জনায়, প্ৰশাসনে তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, প্ৰশাসন নিৰপেক্ষ থাকিব, আৰক্ষী জিলা প্ৰশাসন নিৰপেক্ষ থাকিব। আমি বিচাৰোঁ যে ইলেকশ্যনটো ভাল কৰি হওক, আৰু ইয়াত কোনো গণ্ডগোল হ'ব নালাগে, খেলি মেলি হ'ব নালাগে, আৰু অসমৰ সুনামত যাতে ক'তো চেকা নপৰে। সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে সদায় চেষ্টা কৰে অসমক বদনাম কৰাৰ কাৰণে। মোৰ কথাটো হ'ল যে স্পেচিফিক অভিযোগ দিয়ক, কোনোবা যদি ব্যক্তিয়ে আপোনালোকক কিবা হাৰাশাস্তি কৰিছে, আমি লগে লগে একশ্যন ল'ম। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকেতো তেনেকুৱা কোনো খবৰ নাই যে অমুকে কিবা এজাহাৰ দিছে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু ভূপেন বৰাই DGPক কৈছে, কিন্তু কেণ্ডিডেট কোনেওতো ক'তো এজাহাৰ দিয়া নাই। যদি কিবা এজাহাৰ দিয়ে আমি তৎকালীন ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। চাওক, হাৰা জিকাৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে জানেই যে কি হ'ব কি নহ'ব। গতিকে তাত বহুত গৈ লাভ নাই। মইতো বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচনটো ভালকৈ খেলক। প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'লে আমিও গম পাম বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগত যে আমি ক'ত থিয় হৈ আছোঁ। আমিও জানিব লাগে যে আমাৰনো আজি লোকসভা হৈ গ'ল, প্ৰায় এটা বছৰ হ'ব, বিধানসভা ইলেকশ্যন এটা বছৰ পিছত আছে। গতিকে বিজেপিয়ে বিচাৰে যে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনটো এনেকৈ হওক যাতে আমিও মানুহৰ মনৰ এটা কিনো চিন্তাধাৰা তাক আমি বুজি পাওঁ, আৰু আমি তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আজি যদি কাৰ্বি আংলঙত সৈনিক স্কুল আহিছে, সেইটোক যদি বিৰোধিতা কৰে তাৰ মই কি উত্তৰ দিব পাৰোঁ? আম্বানীক মাতি দিয়া কথাটো কি? আমিতো গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহক কৈ আছোঁ যে যেনেকৈ উজনি অসমত ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা হোৱাৰ পিছত বহুত ৰাইজৰ উন্নতি হ'ল, এতিয়া যদি কাৰ্বি আংলঙৰ ঘৰে ঘৰে নেপিয়াৰ গ্ৰাছ আমি কৰোঁ, আৰু সেই গ্ৰাছটোক যদি আমি বায়'ফুৱেললৈকে ৰূপান্তৰ কৰোঁ, কাৰ্বি আংলঙৰ গোটেই দুখীয়া মানুহ নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে ভাল কথাত কিবা বোলে কাৰখানা বনাব খুজিছে, ফেক্টৰী বনাব খুজিছে, আপত্তি কৰক। ঘাঁহ লগাব খোজাত আপত্তি কৰিব কি আছে? ইয়াততো কোনোতো এনেকুৱা কথা নাই যে কাৰোবাৰ মাটি কাঢ়ি কিবা কাৰখানা কল কাৰখানা বহাব খুজিছে। আৰু কাৰ্বি আংলঙত ইমান মাটি আছে, যিমানে ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে ভাল। কাৰ্বি আংলঙৰ কাউন্সিলে টকা পাব, ৰাইজৰ ভাল হ'ব। কোনোবা বহি থকা মানুহক কোনোবাই এভিকশ্যন কৰাটো সেইটো আমিও নিবিচাৰোঁ, কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নতি হ'লে ভাল, সেইটোতো বেয়া পাবলগীয়া একো কথা নাই।
তেওঁলোকে বুজি নাই পোৱা হয়তো আজি সৈনিক স্কুলখন আহিলে কিমান নাম হ'ব ভাবক যে ভাৰতৰ এখন সৈনিক স্কুল আছে যে আমাৰ ক'ত আছে কাৰ্বি আলঙত আছে যদি তাত আপত্তি কৰিলেতো মোৰতো কোনো উত্তৰ নাই তেতিয়া কাৰ্বি আলঙৰ ৰাইজে যদি কৈ দিয়ে আমাক সৈনিক স্কুল নালাগে মেডিকেল কলেজ নালাগে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল নালাগে আমি নকৰোঁ আমাৰ কৰিলেও কাৰোবাৰ পৰা এইটোতো খোজা মানুহৰ কোনো অভাৱ নাই সৈনিক স্কুল ইয়াত নকৰিলে গোলাঘাটত কৰিব ৰাইজে আজি ইনফেক্ট গোলাঘাটত সৈনিক স্কুল এখন হ'ব লাগে বুলি কিমান দিনৰ দাবী মই যেনিবা বোলে কাৰ্বি আলঙত হওক আমাৰ পাহাৰত এখনো সৈনিক স্কুল নাই গতিকে এইটো আদৰণিহে জনাব লাগে ল'ৰা ছোৱালী আৰ্মিত যাব ভাল হ'ব এইটোতো কোনো বেয়া কথা নহয় In Assam, not the rest of India, only in Assam, there has been the constitution has created two scheduled tribes. So they are ethnically they are from Karbi Alang within the region of autonomous district, unless it is proved otherwise. So ekhane MOS to etu kotha likha ase je notun MOS that they can be given ST hills. Moi matro dia nai kiya amar Karbi Alangot thoka apunalok leadership to etu complaint dibo nalage. Apnato ki hol moi bujai disu. If we give them ST plains, then we borrow to ST hills dibo lagibo in country. They are suffering for that. To be frank enough, yes. Here our Karbi Alongor সমাজখনে নিবিচাৰে যে বড় মানুহখিনি বেলেগ মানুহৰ যি ষ্টেটাছ আছে আপোনালোককো আমি সেই ষ্টেটাছটো দিবৰ কাৰণে উই ডোন্ট হেভ টু গো টু দিল্লী কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট আমাক নালাগে MOS-ত এইটো লিখা আছে যে উই কেন ডিক্লেয়াৰ ইউ এজ এ বহুত ভাল হৈছে 2021 চনৰ কাৰ্বি শান্তি চুক্তিখনৰ লৈ পেলাই ৰিভিউ মিটিং এখন হৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ উপস্থিতিত আৰু প্ৰতিটো ক্লজতে আলোচনা হৈছে আমাৰ লগত ধুনীয়াকৈ আলোচনা হৈছে আৰু বহুত পজিটিভ হৈছে Accord 3.2 বিষয়ে কিবা আলোচনা হৈছে নেকি ল্যাঙ্গুৱেজ অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ বিষয়ে কাৰ্বি আংলঙত অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ মানে গোটেইখিনি বিষয়ে আলোচনা হৈছে গতিকে অনাগত দিনকেইটাত যিখিনি আমাৰ আজি আলোচনাৰ বিষয়টো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ লগত তেওঁলোকে আলাপ আলোচনা কৰি পেলাই গোটেইখিনি তেওঁলোকে সময়ত সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক আশ্বাস দিছে পজিটিভ আৰু হয় হয় আজি বহুত ভাল হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সেয়া আপোনাৰ 125 যিটো সংবিধান সংশোধন বিল সেইটো বিলৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা হৈছে আৰু সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এইটো সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিব বুলি সেইটো তেওঁ আশ্বাস দিছে আৰু অট'নমাছ ষ্টেটৰ সম্পৰ্কত কিবা কথা পাতিছে অট'নমাছ ষ্টেটৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হোৱা নাই আজি আলোচনা আমি সম্পূৰ্ণ ফলপ্ৰসূ হোৱা বুলি ধৰি লৈছোঁ কাৰণ তেখেতসকল আমাক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অথৰিটি আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাংদেক CM তেখেতসকলে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু আলোচনাৰ বিষয়বস্তু আমাৰ কি গ্ৰিভেঞ্চেছ আছে সুধিছিলে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে হয়তো জানে যে অসমৰ অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইটা তাৰমানে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ বাহিৰত যিসকল কাৰ্বি লোক ইমান বছৰে যুগ ধৰি বসবাস কৰি আছে তেখেতসকলক শিডিউল ট্ৰাইব ষ্টেটাছ সাংবিধানিকভাৱে দিয়া হোৱা নাই আৰু তেখেতসকলক যিটো চাৰ্টিফিকেট অসম চৰকাৰৰ পৰা দি থকা হৈছে সেইটো কেৱল শিক্ষা দীক্ষা চাকৰি বাকৰি আৰু আৰ্থিক সুবিধাৰ কাৰণে কিন্তু পলিটিকেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন এইটো নাই গতিকে এই বিষয়টো আমাৰ গ্ৰিভেঞ্চেছ সদায় আছিলে এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমাৰ যিবিলাক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰা আছিলে তাত সদায় লিখা থাকে যে হিলছ ট্ৰাইব লিভিং ইন প্লেইনছ সেইটো এটা ক্লজ আৰু এটা ক্লজত থাকে তেওঁলোকে যি জিলাত আছে মানে সেই জিলাত কোনোবা এজনৰ মানুহৰ যদি কামৰূপ জিলাত হয় যে কামৰূপ জিলাৰ বিষয়ে তেখেতৰ ঘৰ পোষ্ট অফিচ চবখিনি দিলে জিলা কামৰূপ তেখেত সেই জিলাত জনজাতিৰ নহয় বুলি কয় সেইটোক সেই ঠাইৰ জনজাতি হিচাপে স্বীকৃত নহয় সেইকাৰণেই আমি বিভিন্ন সময়ত যি সেই জিলাত আমাৰ নিজৰ বসতি যিবিলাক জিলাত আমি ৰাজনৈতিকভাৱে যি পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনেই হওক বা মিউনিচিপাল ইলেকশ্যনেই হওক বা অন্যান্য
ফাইট কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া সেইটো সংৰক্ষণ আমি নাপাওঁ। আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এছুৰেঞ্চ দিলে, তেখেতসকলে আমাৰ আগৰ যিবিলাক চাৰ্টিফিকেটত যি এনমেলি আছিলে লেংগুৱেজটোত, তেওঁ চাই ক'লে যে আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই চাৰ্টিফিকেটটোত কোনো কণ্ডিশ্যন নাথাকাকৈ, তেওঁ হিলছ ট্ৰাইবেল প্লেইনছো নহয়, কাৰণ একেই এনচেষ্টৰিয়েল অৰিজিন আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিসকল কাৰ্বি বসবাস কৰে, আমাৰ বাহিৰত যিসকল কাৰ্বি বসবাস কৰে, সকলোখিনি একেই কাৰ্বি। গতিকে তেখেতসকলৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। গতিকে সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা তেখেতক সমমৰ্যাদা দিয়াৰ কথা কৈছে। এই চাৰ্টিফিকেটটো আমাক দিব বুলি কৈছে, আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটত যদি কোনো এনমেলিজ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া বৰ্তমানৰ চাৰ্টিফিকেটখনত আমি অসমৰ ভিতৰতে যিবিলাক চাকৰি বাকৰি সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাওঁ, কিন্তু হিলছ ট্ৰাইবৰ কোটাৰ এগেইনষ্টে। কিন্তু বাকী যিবিলাক সৰ্বভাৰতীয় আছে, কেতিয়াবা কোনোবা কনচিডাৰ কৰি যাব পাৰে, কিন্তু আদাৰৱাইজ সৰ্বভাৰতীয় যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে, তাত ইনষ্টিটিউটত এডমিশ্যন পোৱাই হওক বা চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। যদি আমাৰ চাৰ্টিফিকেটটোত তেনেকুৱা কোনো কণ্ডিশ্যন নাথাকে, অন্য এজন এই কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা কাৰ্বি এজনৰ যেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট যি লেংগুৱেজত হয়, সেই একে লেংগুৱেজত হ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো ঠাইত যিকোনো ইনষ্টিটিউটত আমাৰ চাকৰি বাকৰি পোৱা, শিক্ষাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পোৱা ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অসুবিধা নহ'ব। যেতিয়া তেখেতে এছুৰেঞ্চ দিছে, আপোনালোকে জানেই তেখেতে যি কয় কথা নিশ্চয় ৰাখিব বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। গতিকে তাৰ পৰা তেখেতৰ কথাত আমি আশ্বস্ত হৈ ভাবি লৈছোঁ যে আমি যিটো তেখেতে চাৰ্টিফিকেট ভৱিষ্যতে দিম বুলি কৈছে, সেইটো আমাৰ গ্ৰহণযোগ্যই হ'ব। আৰু লগতে দ্বিতীয় এটা পইণ্ট আছিলে যে আমাৰ 2021 চনতে 4 ছেপ্টেম্বৰত এটা শান্তি চুক্তি হৈছিলে। আপোনালোকে জানে কাৰ্বিসকল আৰু কাৰ্বি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী পৰিষদ, ভাৰত চৰকাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে। তাতে অসম চৰকাৰৰ হৈ মাননীয় বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতেই চহী কৰিছিলে উইটনেছ হিচাপে, আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM তুলিয়াম ৰহাং ছাৰেও উইটনেছ হিচাপে স্বাক্ষৰ কৰিছিলে। ইমান অথৰিটিয়ে স্বাক্ষৰ কৰা সেই চুক্তিখনত আপোনাৰ 3.6 নং দফাটোত আছিলে যে কাৰ্বিসকলৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বাহিৰত বসবাস কৰা কাৰ্বিসকলৰ কাৰণে এখন ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল গঠন কৰা হ'ব, আৰু তেওঁ কাৰ্বি ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল বুলি কৈছিলে। আমি তেখেতক ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ যে কাৰ্বি অট'নমাছ ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিল হ'ব লাগে আৰু ছাফিচিয়েণ্ট ফাণ্ড দিব লাগে, নহ'লে এনি ৱেলফেয়াৰ শব্দটোৰে আমাৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ হ'ব বুলি আমি নাভাবোঁ। ফাণ্ড এল'কেশ্যন হয়তো কম হ'ব, গতিকে ক্ষমতা আমাৰ কম হ'ব। গতিকে অট'নমাছ ৱেলফেয়াৰ কাউন্সিলৰ কথাটো যেতিয়া ক'লোঁ, তেখেতে লগে লগে ক'লে যে বড়োসকলৰ যি ধৰণৰ চুক্তি আছে, চুক্তিত তেখেতসকলক যি অথৰিটি যি ধৰণৰ দিয়া আছে, সেইটোৰ আখৰে আখৰে যেন মানে বড়োৰ ঠাইত কাৰ্বি কৰাৰ নিচিনাকৈ তাৰমানে দিশটো আমাৰ সকলোখিনি ক্ষমতা যিসকল বড়োসকলৰ ভৈয়ামৰ বড়োসকলে পাইছে, কাৰ্বিসকলৰ অট'নমাছ কাউন্সিলখন হ'লেও সেই ধৰণৰ সুবিধাই পাব, দিব সেই বুলি এছুৰেঞ্চ দিছে। তেখেতে এইখিনি কোৱাৰ পিছত আমি আশ্বস্ত হৈছোঁ যে আমি ভাবোঁ যে এইখিনি তেখেতে ক'লে যে অনতিপলমে তেওঁ কৰিব, এইটো কাৰ্যকৰী কৰিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে কিবা এটা সময়সীমা বা সংখ্যা হ'ব কিছু কথা কৈছে। গতিকে যিহেতু এইটো তেখেতৰ দুপক্ষৰ আলোচনাহে, গতিকে এতিয়া তেখেতসকলে একো নকওঁতে আমি এই ক্ষেত্ৰত মুখ খুলিবলৈ বিচৰা নাই। তেখেতসকলে সেই বিষয়ত কি ক'লে আমি সম্পূৰ্ণখিনি কথা ৰেভাইজ কৰিব বিচৰা নাই। ঠিক আছে।